आए होने आ, ते वो नहीं सन, वो नहीं सन। मैं फिर चल पिया, चलो फिर आवाज़ आई, फिर एक खोता गिणकिया, तो मैं गौर नाल वेखिया, कहता दूर मैनू झाड़ां च एक शेर प्रतीत होया खड़ा। मैं भै भीत होया, डरिया, तो फिर तो हिड़किया। कहता मैं हिम्मत जुटा के उहदे लागे गया भी ये कहानी की है शेर ते आवाज़ खोते दी। मैं नेड़े गया तो जाके वेखिया शेर दे विचों आवाज़ आ रही सी, ते गौर नाल तकिया ते मैनू समझदियां देर ना लगी बई ये किसे शरारत कीती। मैं उहनूं फड़िया ते फड़ के उहनूं रला के अपने खोतियां नाल ते पिंड च लै आया, ते लोकी ना बई ये शेर नूं लई फिरदा। ते कहता फिर लोगों के सामने मैं उहदी खल उतारी ते उतार के दिखाया, भाई जिहदे तो तुसी डरदे सी ना आ सी वो। इहदे उपर एक खल बड़ी हुई सी, विचों ते उही जानवर सी जिवें दा सी, केवल उपरों ही देखण नूं शेर बना दिता गया सी। महाराज इवें होई साडे नाल, असीं तुहानूं इह दस्सण आए हां। सतगुरु महाराज कहंदे भाई इह ते भला होया, फिर इह ते सिखो संभल के चलो, इत्थे तुहानूं बड़े शेर मिलणगे जिन्हां दे खल ही शेरां वाली होएगी। वेखोगे तो तुसीं भुलेखा खा जाओगे भी ये शेर आ, अंदर ते कुछ होर ही होएगा। अंदरली जिहड़ी चीज़ है ना उन्हें तय करना, उन्हें तय करना साध संगत बई असीं किन्ने कु अपने जीवन दे विच सफल होए हां ते किन्ने कु असफल होए हां। केवल बाहरले भेखां दे नाल कुछ नहीं वटीदा हुंदा। इसलिए गुरुदेव जी दे वचन आपां पढ़दे सुणदे हुंदे हां ना, रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा। सिख तो भाव है इत्थे शरीर, सिख तो भाव गुरु दे प्रेमी सिख तो नहीं, इत्थे भाव है शरीर तो। भी केवल शरीरां दी गल नहीं भाई, दुनी चंद बड़े तगड़े शरीर दा मालक सी, पर जदों लोड़ पई ना हाथी नाल टकराण दी ते किले दी कंध टप के दौड़ गया सी। इत्थे रहत प्यारी बाबा बचित्र सिंह खड़े फिर आके, रहत प्यारी जिन्हां ने रहत नूं धारण कीता, जिन्हां ने गुणां नूं धारण कीता, जिन्हां ने सतगुर दी सिੱਖੀ दे बचनां नूं अपने जीवन विच धारण कीता, गुरु नूं भाई वो प्यारे लगदे ने। वो गुरु तो वारे वारे जांदे ने ते गुरु उन्हां तो वारे वारे जाता है, जिन्हां ने सतगुर दे वचनां नूं अपने जीवन विच थां दित्ती है। इसलिए महाराज जी दा वचन आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी आसा की वार विचों भी पढ़दे हन। सीस निभाए क्या थिया जां हृदय पुछते जाहि। महाराज जी कहण लगे केवल सीस निभाया की होना है भाई, जेकर हिरदे तो मन तो असीं को शुद्ध पएगा। सुखमणी साहब दे विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज का पवित्र वचन है, गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन मह सह, आपस कौ कर कछ न जनावै खर खर नाम हृदय सद। महाराज जी कहते भाई गुरु का सिख ही वो है, गुरु के निकट रहन वाला, गुरु का सनिबर प्रेमी सिख ही उसनूं गिणिया जाएगा जिस गुरसिख प्यारे ने गुरु के वचन अपने जीवन विच लागू कीते हन। सो साध संगत जी इहो ही जीवन रहत वाला गुरमुख प्यारा सतगुर नूं प्रवान हुंदा वा। भेखां वाले उन्हां समयां च भी बड़े सन। प्रिथी चंद पता नहीं किन्ने कु सोहणे कपड़े पा के भेख बना के रहिंदा होएगा, किन्नी कु वधिया दस्तार बन के लीड़े पा के रहिंदा होएगा, किन्ने को वधिया तरीके नाल लोकां नाल गल्लां करदा होएगा, कथा कीर्तन करदा होएगा, किन्ने को वधिया तरीके नाल प्रबंधकी कंमां नूं चलाउंदा होएगा। पर अखीर वो प्रिथी चंद उहदा जिहड़ा बाहरला भेख सी ना, वो भेख ही रह गया साध संगत। ते पातशाह गुरु अर्जुन देव जी दी अंदरली रहत सी जिहड़ी सच्ची, वो प्रगट होई ते उहदा मुੱਲ पिया, उहनूं बरकतां गुरु दीयां लगणा कीतीआं। सो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों अज दा पावन वचन बाबा नामदेव जी महाराज का उचारण किया होया है।
इस पवित्र वचन दे विचों सतगुरां ने, बाबा नामदेव जी महाराज ने इहो आपां नूं समझाउणा कीता कि भाई केवल ते केवल बाहरले पहराविਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ही अपना जोर ना लगा देना, अपने अंदर रहत नूं भी परपक्क करनी करना। सो शब्द दे विच उदाहरणां भी लईआं गईआं ने ते रहाओ दे पदे विचों मुख भाव नूं भी स्पष्ट कीता है। आओ आपां यतन करदे हां एक एक पदा करके शब्द नूं अरथा सकीए, पातशाह दीआं महान बख्शिशां नाल जुड़ सकीए, मन बिरतियां नूं इसे तरह एकाग्र रखते हुए रसना करिए पवित्र। सारी संगत रल कर आखो जी सतनाम वाहेगुरु जी। आसा साप कुंच छोड़े बिख नहीं छाड़े। उदाहरण बाबा नामदेव जी ने बड़ी कमाल दी लई, कहते साप कुंच छोड़े बिख नहीं छाड़े। सप कहते तुसीं वेखिया होगा, सप नूं ना परमेश्वर दे वल्लों कुदरत दे वल्लों सरूप इवें दा मिलिया वा, जिस सरूप दे विच एक समय पिछों वो अपने शरीर दी उपरली खल जिन्हों कुंज कह दिंदे ने, कंज भी कह दिंदे आपां, कुंज भी लिखिया होया पानी विच, उहनूं वो उतार दिंदा है। उहदे शरीर ते नवी चमड़ी आ जाती है तो जिहड़ी उपरली परत हुंदी है ना उहनूं वो उतार के चलिया जाता। बाबा नामदेव जी महाराज कहते भलिओ ये भुलेखा ना खा जिओ भी सप की जहर उहदी उपरली खल विच होएगी। हुण इहने उपरली खल अपनी उतार दित्ती, इहदी जहर लै गई ते हुण आपां इहनूं फड़ के लै चलीए। जे उपरली खल लथी हुई वेख के तुसी भुलेखा खा गए ना, फिर तुहानूं बड़ा वड्डा धोखा मिलना करेगा, क्योंकि असल विच सप दी जहर उहदी कुंज विच नहीं हुंदी, उहदे अंदर होया करदी है। जहर उहदे अंदर हुंदी, जहर उहदी कुंज विच नहीं होया करदी। किसी प्रकार ये भुलेखा ना खा जाना। कहते साप कुंज छोड़े, उन्हें केवल अपनी कुंज उतारी है भाई, केवल उन्हें अपनी उपरली खल नूं उतारना कीता, अपने अंदरली जहर नहीं उन्हें छड्डी। लिबास उन्हें पुराना ला के नवां धारण कर लिया, पर नवे लिबास दे नाल भी उहदे अंदरली जहर जिहड़ी है ना उसे प्रकार बनी हुई है। कईयां दा हाल इवें दा हुंदा है, साध संगत लिबास बदल लैंदे ने। इहनूं असीं धार्मिक पक्ष तो लै लईए, इहनूं असीं समाजिक पक्ष तो लै लईए, इहनूं असीं राजनीतिक पक्ष तो लै लईए। बड़े बंदे दल बदलू हुंदे ने। अज एक पार्टी च ने, उन्होंने टिकट कढ दित्ती ते लिया सरोपा, रात नूं कल नूं दूजियां वल हो तुरे। हुण उहने अपना अंदरला सुभाਅ ते नहीं ना बदलिया। जे वेखना अंदर ते जिवें दा कल सी अज भी उवें सोचदा, उते जिवें दी उहदी बिरती सी उते उवें दी रहना करेगी ना। साध संगत उन्हें कल कोई होर भेख धारण कीता सी, अज उन्हें कोई होर भेख धारण कर लिया, ते किवें असीं ये यकीन रख सकते हैं भी कल नूं कोई होर भेख नहीं धारण करेगा, क्योंकि अंदरों थोड़ी ना बदलिया है। जे अंदरों बदलिया हुंदा, अंदर उसदे बदलाव हुंदा, ते फिर बाहरों उहनूं ये विखावे करन दी लोड़ नहीं सी पैंदी। बाहरली रहत ने अपने आप दस देना सी कि अंदरों ये सचियार है, अंदर इसदे सच पिया पिया है। गुरुदेव जी दसते ने ना, जीओ निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल जीओ निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। गुरु अमरदास जी महाराज कहण लगे बाहरला भेख सफल उन्हां दा है भाई जिहड़े अंदरों अपने मन नूं, अपने हिरदे नूं, अपनी विचारधारा नूं सतगुर दे उपदेश नाल एक मिक कर लैंदे हन। सतगुर ते करनी कमाणी, जिन्हां ने अपनी करनी, करनी का अर्थ हुंदा है अपना विहार, जिन्हां ने अपना विहार जीवन जिउण का तरीका गुरु के उपदेश के मुताबक ढाल लिया,
ਉਹੀ ਜੀਓਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਧਰਮ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਪ ਕੁੰਚ ਛੋਟੈ ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹਾਉਣਾ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ। ਤੁੰਮਾ, ਕੌੜ ਤੁੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੂਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੜਤਣ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤਿਆਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਲੌਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕੌੜ ਤੁੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੌੜਾਪਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੌਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਗੇ ਮਿੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮਿੱਠੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੜਤਣ ਭਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹਾਉਣ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਹਾਉਣ
ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਜੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਈ ਅੰਦਰਲਾ ਕੌੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਦਕ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਪਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਕ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਪਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡ। ਉਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਦਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਪਈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਪਦੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹਮ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਫੱਟੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੱਟੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਕ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਮਟ। ਬਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਗਲਾ। ਬਗਲਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਛੀ। ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਟੋਭੇ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਗਲੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਬਗਲਾ 90% ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਗਲੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬਗਲੇ ਦਾ। ਬਗਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਐਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹਲਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹਲਦੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਲਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਭੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹਲਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ,
ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਭਾਈ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਭਗਤ ਐ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਟਿਕਿਆ, ਜਮੀ ਟਿਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀਆਂ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਹਲੂਣਾ ਲੱਗੇ, ਸੁਰਤ ਜਾਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ। ਐ ਭਾਈ ਐ ਭੇਖੀਓ, ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗਿਓ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣਾਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੇ ਭੇਖ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੁ ਵਿਕਾਰ ਨ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਟਿਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਬੀਆਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੁਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਤੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਉੱਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਤੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਜਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਲਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲਸਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਮਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਕਈ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਹੁ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹੀ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਸਬਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੌ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਭਾਗ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਧੱਬੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਜਟ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ, ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਧਿਆਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਪ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਜਬ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਲੀ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਪਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਿੰਘ ਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾ
ਸਿੰਘ ਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ। ਸਿੰਘ ਚ, ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ। ਸਿੰਘ ਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਖੁਰਾਕ, ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ? ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਸੁਗਾਏ। ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ। ਖੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੌਫ, ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਕਦਾ, ਲਿੜਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਢਿੱਡ ਪੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ 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 ਮਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਿੰਘ 'ਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ। ਨਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਬਈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦਿਓ ਬਖਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਖੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਝ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁਸਣਾ ਪਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦਿਓ ਬਖਾਨੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਠੱਗ ਦਿਓ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰੱਬ। ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਠੱਗ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁੱਤਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਕਪਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਖੀਰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ, ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਿੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਿਜੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪੇ